হরে কৃষ্ণ। জয় জয় শ্রী শ্রী মঙ্গলাচরণ কি জয়। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুর্মিলিতাং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনঃভীষ্টাং স্থাপিতাং येन ভূতলে স্বয়ং রূপ কদময়ং দদাতি সপদান্তিকम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगरग्रामतारिणे नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदान्नाय কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতীশে নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধ জগৎপতে গোপে গোপিকা কান্ত গৌরাঙ্গে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে নমঃ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। নষ্ট প্রায়শ ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবतं সেবয়া ভাগবতোত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকীम्। তমাদিদেবं করুণানিধাनं তমালবর্ণं সুহৃদাবতারम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। जय जय श्री श्री मंगलाचरण की जय। जय जय पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি কি নৃসিংহ কবচম? তো আমরা এখন নৃসিংহ কবচম পাঠ করছি। পতিত পাবন শ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সুস্থতা কামনায় আমরা ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রী নৃসিংহ কবচম পাঠ করছি। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব কি জয়। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেবের কবচম কি জয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত শ্রী প্রহ্লাদ প্রোক্ত শ্রী নৃসিংহ কবচম। নৃসিংহ কবচম বক্ষ্যে প্রহ্লাদেন দিতম পুরা সর্বরক্ষাকরম পুণ্যম সর্বোপদ্রবনাশনম সর্বসংপৎকারং চৈব সর্বমোক্ষপ্রদায়কম
ध्यात्वा निसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं बिभ्रतास्यं त्रिनयनं शारदिन्दुसमप्रभं लक्ष्मालिङ्गितवामङ्गं विभूतिभिरुपास्थितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् ऊर्वोजशोभितरश्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थो स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपददन्दं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गुरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम् सरितकमलसंवाससं पीत्वा तु कवचं पठेत् निसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपी स्तम्भोरासः पालं मे रक्षतु धरुणीं निसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु निरिहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहो नाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु निसिंहरसनं मम वक्त्रं पात्यन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः निसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणाकृत दिव्यास्त्रशोभितभुजः निसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदौ निसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाधस्य निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्यक्ष्य वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयकट्यं यशासौ पातु मे कोटिं गुहं मे पातु गुहानं मन्त्राणां गुहरुपधिक् पुरुमोन भवुः पातु जानुनी नरुपधृत जाङ्घे पातु धराभारहर्ता यशो निकेशरीं सुरराज्यप्रदः पातु पादो मे निहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशास्तनं महग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाजलस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेश दिशि मे सर्वतोमुखः निसिंह पातु वायव्यं सोमं भूषण विग्रहः ईशानं पातु भद्र मे सर्वमङ्गलदायकः संसार भयतः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेशरीम् इदं निसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठन्नितं सर्वपापैकमुच्यते पुत्रबान्धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्रापनोत संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकरोगसंहृतं विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षणं दुरुत्सरणकारणं भूर्जे वा तालुपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले जितं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं सामेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नित्य नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति
दात्रिंशति सहस्राणि पठित शुद्धात्मनां नृणां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन ऋत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्धस्तु तस्य गृहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्योभिमन्त्र च प्राशायेत् य नरमन्त्रं निसिंहधनुमाचरणं तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये चाशु कुक्षिसंभरः किमत्र बहुनोक्तेन निसिंहसदृश भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत् संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निज भुजपटलं स्फुटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भूरिदितिजं क्षिपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दस्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं दीक्षान्तं घूर्णयन्तं करुणीकरसहितै दिव्यसिंहं नमामि। জয় জয় শ্রী শ্রী নৃসিংহ কবচম কি জয়। জয় জয় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব কি জয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ নামক অধ্যায়ের শ্লোক নং ৩, ৪ এবং ৫ নং শ্লোক পাঠ করব। হরে কৃষ্ণ। তো প্রভু আমাকে হঠাৎ করেই নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি আসলে কোনো প্রস্তুতিও নিতে পারিনি। তো সকলে আমাকে একটু কৃপা করবেন। আর চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করার মতো আসলে ধৃষ্টতাও আমার নেই। চৈতন্য জি লেভেলের মানে বিদ্যা চৈতন্য চরিতামৃত, প্রথমে গীতা, তারপরে ভাগবতম, তারপরে চৈতন্য চরিতামৃত, অর্থাৎ অনেক উচ্চ লেভেলের। তো সেইটা পাঠ করার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই। আপনাদের কৃপার ফলেই আমি কিছু বলার চেষ্টা করব। আমি কিছু বলবো কি, যে প্রভুপাদ তাৎপর্যে যা বলেছেন সেইখান থেকেই আমরা তাৎপর্য পাঠ করে করে একটু বোঝার চেষ্টা করব সকলে মিলেই। হরে কৃষ্ণ। তো চৈতন্য চরিতামৃত যাদের আছে তারা একটু কৃপা করে বের করবেন যে আদি লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় শ্লোক নং ৩ আমি পাঠ করছি। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্লোকার্থ: শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় হোক। জয় হোক শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের। হরে কৃষ্ণ। তো এখানে চৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত শুরুর আগে আমরা আগের অধ্যায়েও দেখেছি যে সেখানে গুরবাদি বন্দন মঙ্গলাচরণ অর্থাৎ গুরুদেবের বন্দনা এবং মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে। তো তার মানে এইটাও আসলে মঙ্গলাচরণের মধ্যেই পড়ে, যে এখানেও চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ এই অধ্যায়ের নাম, যে এখানে চৈতন্য তত্ত্ব অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্শ্বদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারবো। এবং সেইটা ধরেই এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং সমস্ত গৌর পার্শ্বদের এখানে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। তো আমরা ৪ নং শ্লোকটা পাঠ করছি। তৃতীয় শ্লোকের অর্থ
বিবরান বস্ত। এখন আমি ৩য় শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করছি। তা হচ্ছে পরম তত্ত্বকে নির্দেশ করে তার উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ। তার মানে এখানে বলা হয়েছে যে যেই ৫ নং শ্লোকে আরকি কি আলোচনা করা হবে, কি বলবেন উনি। তো সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে এখন আমি ৩য় শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করছি। অর্থাৎ যেই পরম তত্ত্ব অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর যেই তত্ত্ব, যে চৈতন্য মহাপ্রভুর যেই পরিচয় সেই সম্পর্কে উনি এই পরবর্তী শ্লোকে উনি বলবেন। তো সেই কথাই এই শ্লোকে বলছেন যে এরপরে আমরা তার উদ্দেশ্যে যে মঙ্গলাচরণ নির্দেশ করে তার উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ করবে। অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলেছেন। তো আমরা সেই শ্লোক আছি। ইয়াত্তদ্বৈতম ব্রহ্ম উপনিষাদি তদপাস্য তনুভা ইয়া আত্মান্তরিংসাবিভবঃ ষড়ৈশ্বর্যহায় পূর্ণ ইয় ভগবান স সমময়ম না চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জাগতি পরতত্ত্বম পরমিহ। অনুবাদ: উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা তার অর্থাৎ এই চৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন তিনিও তারই অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অংশ বৈভব। তত্ত্ববিচারে যাকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয় তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই। তো তাৎপর্য করেছেন ইসকন প্রতিষ্ঠাতা পরম শিক্ষা গুরু আমাদের জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদ কি যায়। উপনিষদের প্রণেতারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করেন। উপনিষদ যাকে বৈদিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনা করা হয় তা জড়জগতের অর্থাৎ এইখানে উপনিষদ এর কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের উপনিষদ আছে ১০৮টা উপনিষদ আছে। তো এই ১০৮টা উপনিষদ যাকে বৈদিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। আহ অর্থাৎ আমাদের যেই বৈদিক শাস্ত্র সমূহ আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একটা অংশ হচ্ছে এই উপনিষদ সমূহ। তো যার মধ্যে একটা আছে ঈশ উপনিষদ, এরকম ১০৮টা উপনিষদ আছে। সেই কথাও ভাগবতমে এই ১০৮টা উপনিষদের নামও দেওয়া আছে। তো উপনিষদের প্রণেতারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করেন। যে উপনিষদের যারা প্রণেতা, উপনিষদের প্রণেতা অর্থাৎ এই উপনিষদ মূলত প্রথমে তো ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এটা আবার ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয় যে মানে কোনটাকে অধ্যক্ষতা করবেন। তো এটা ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়। তো সেই প্রণেতাদের কথা বলা হয়েছে যে প্রণেতারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করেন। তো নির্বিশেষ ব্রহ্ম কি এরপরেই আমরা দেখব যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম কাকে বলা হয় বা কে, তো সেই সম্পর্কে এরপরেই বলা হয়েছে। তো এই সমস্ত মানুষেরা যথার্থ জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য সদ্গুরুর শরণাগত হন। আচ্ছা, তো অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করেন। তো নির্বিশেষ ব্রহ্মটা কি? যে নির্বিশেষ কথাটার অর্থ হচ্ছে নির্বিশেষ মানে নিরাকার। তো নিরাকার ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কি? যে ব্রহ্ম হচ্ছে যে ভগবানের অঙ্গকান্তি অর্থাৎ ভগবানের দেহ নির্গত যেই রশ্মি ৬টা সেটাকে বলা হয় ব্রহ্ম। তাহলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। আর ভগবানের শরীরের অঙ্গকান্তি অর্থাৎ ভগবানের শরীরের দেহ রশ্মি ৬টা তো নিরাকারই হবে, মানে যার কোনো আকার নেই, আলো আর কি যেরকম। তো সেটা হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। এখন এই উপনিষদের প্রণেতারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করেন। তো এই সমস্ত মানুষেরা যথার্থ জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য সদ্গুরুর শরণাগত হন।
যে এই সমস্ত মানুষেরা অর্থাৎ উপনিষদের যারা প্রণেতা, মানে তারা অনেক উচ্চ স্তরের, তো তারাও কি করেন যে যথার্থ জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সদ্গুরুর শরণাগত হন। তো আমরা সেই গীতা থেকেই আমরা দেখি যে ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিও বলেছেন যে গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে, গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করতে, গুরুদেবকে প্রশ্ন করতে বিনয়ের সাথে, গুরুদেবেরকে অকৃত্রিমভাবে সেবা করতে, যাতে গুরুদেব খুশি হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সেই জ্ঞান প্রদান করেন। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের যেই কি বলে যে মহিমা কীর্তন যারা করেন সেই উপনিষদের প্রণেতা, তারাও সদ্গুরুরই শরণাগত হন, যে আলোক জ্ঞানের যে এটা প্রকৃত জ্ঞান সেই আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। তো উপসর্গটি নির্ণয় করছে যে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হয়। সদ্গুরুর প্রতি যার শ্রদ্ধা রয়েছে তিনি পারমার্থিক উপদেশ লাভ করেন এবং জড়জগতের প্রতি তার আসক্তি শিথিল হয়। তখন তিনি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে সমর্থ হন। তো এখানে দুইটা বিষয়। তো একটা কি বলেছে যে সদ্গুরুর কাছে সদ্গুরুর কাছ থেকে সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। আরেকটা কথা কি বলেছেন যে যখন নাকি সদ্গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, অর্থাৎ সদ্গুরুর কাছ থেকে যেই জ্ঞান আহরণের যেই ইচ্ছা বা সেই জ্ঞান আহরণের যখন নাকি আগ্রহ জাগে কারো কারো ক্ষেত্রে, তো তখন কি হয় যে তার এই জড়জগতের প্রতি তার আসক্তি শিথিল হয়। তো একটা আরেকটার সাথে কিন্তু কানেক্টেড। যখন নাকি আমরা জড়জগতের প্রতি যখন বেশি আসক্ত থাকবো, তখন কিন্তু এই সদ্গুরুর কাছে শরণাগত হওয়ার যেই মানসিকতা বা যেই ইচ্ছা, সেটা আমাদের আরো তত শিথিল হতে থাকবে। আর যখন আমরা জড়জগতের প্রতি আসক্তি শিথিল হতে থাকবে, তখন সদ্গুরুর কাছে শরণাগত হওয়ার ইচ্ছা আরো দৃঢ় হতে থাকবে। তো একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড। তো এটা বলা হয়েছে যে তাদের এই জড়জগতের প্রতি আসক্তি শিথিল হয়। তো তখন তিনি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে সমর্থ হন। যে অর্থাৎ তিনি সদ্গুরুর কাছে শরণাগত হওয়ার যে দৃঢ়তা, তার মধ্যে সেটা প্রকাশিত হয় এবং তিনি তখন পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে সমর্থ হন। উপনিষদের চিন্ময় জ্ঞান জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এভাবেই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করা যায়। হরি বল। তো এখানে কি বলা হয়েছে যে উপনিষদের চিন্ময় জ্ঞান জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। যে এই যে আমাদের বৈদিক শাস্ত্রসমূহ, তার মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ অংশ হচ্ছে উপনিষদ। আর উপনিষদের যে চিন্ময় জ্ঞান, তো চিন্ময় শব্দটা তো আমরা বুঝি যেটা নিত্য সনাতন চিন্ময়, যেটা জড় জিনিস না, চিন্ময় জিনিস। তো সেই চিন্ময় জ্ঞান জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে সে উন্নতি সাধন করার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করা যায়। পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম প্রথম সোপান হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম সোপান হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান তো আমরা ব্রহ্ম তো আগেই আলোচনা করলাম যে ব্রহ্ম হচ্ছে কি, যে ভগবানের যে দেহ নির্গত রশ্মির ছটা, আর এই দেহ নির্গত রশ্মির ছটা সম্পর্কিত যেই জ্ঞান, সেটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞান। তো এটাকে কি বলা হয়েছে যে প্রথম সোপান, অর্থাৎ প্রাথমিক লেভেল, প্রাথমিক স্তর, প্রথম পর্যায়। যা আমরা জানি গীতাতেও বলা হয়েছে যে জ্ঞান যোগ, জ্ঞানী যারা জ্ঞানী, তারপরে হচ্ছে যোগী, তারপরে হচ্ছে ভক্ত। তো এখানে সেই কথাটা এখানেও সেম কথাই বলা হয়েছে যে প্রথম সোপান হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। তো তারপরে যারা পরমাত্মার ধ্যান করেন অর্থাৎ যোগী, তাদের কথা বলা হবে। এর পরের স্টেজ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেজ হচ্ছে ভক্ত যারা। তো
সেটা আমরা দেখব। বৈচিত্র্যময় জড় বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে বর্জন করার ফলে এই উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। তার মানে ব্রহ্মজ্ঞানও কিন্তু যে একেবারে সহজ বিষয় না। যে ব্রহ্মজ্ঞান যে কোনো তুচ্ছ বিষয় সেটা না। যে এখানে বলা হয়েছে যে যখন নাকি জড় বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে বর্জন করার ফলে অর্থাৎ জড় বিষয়ের প্রতি যখন নাকি নিরাসক্ত হতে থাকে তো কেউ তো তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে দূর থেকে দৃষ্ট পরম তত্ত্বের আংশিক অভিজ্ঞতা, যা যুক্তিতর্কের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে লাভ হয়। তো এরপরে আ প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছে, দূর থেকে পাহাড়কে যেমন মেঘ বলে মনে হয়, এটি হচ্ছে অনেকটা সেই রকম। পাহাড় মেঘ নয়, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভ্রান্ত বলে তাকে দূর থেকে মেঘ বলে মনে হয়। পরম তত্ত্বের ভ্রান্ত দর্শনের ফলে তার চিন্ময় বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা যায় না। খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছেন প্রভুপাদ যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানকে এখানে আরকি বোঝানোর জন্যে প্রভুপাদ এই উদাহরণটা দিয়েছেন যে, যেমন পাহাড়, তো পাহাড়কে আমরা যখন নাকি দূর থেকে দেখি, তো তখন পাহাড়কে মনে হয় যে মেঘ। পাহাড় আসলে কিন্তু মেঘ না। কিন্তু মনে হয় যে পাহাড় একটা মানে কেমন একটা অন্ধকার একটা আ উম আ কি বলে যে পাহাড়ে যে ওরকম সবুজ গাছপালা আছে, দূর থেকে কিন্তু ঐরকম সবুজ বোঝা যায় না। খুব গাঢ় সবুজ যেহেতু লাগে, তো এজন্য একটা কালো, কালো একটা ছায়ার মতো মনে হয়। তো এর জন্যে পাহাড়টাকে দূর থেকে মেঘের মতো মনে হয়। তো সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে কি, যে এখানে বলা হয়েছে যে প আ দূর দৃষ্ট পরম তত্ত্বের আংশিক অভিজ্ঞতা। তো এটা আংশিক অভিজ্ঞতা যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান যেটা, সেটা বলা হচ্ছে পরম তত্ত্ব। অর্থাৎ পরম তত্ত্ব কি? যে ভগবানের যেই সাকার রূপ, যে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা এখানে বলা হয়েছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু বা কৃষ্ণ, তো তার পরম তত্ত্ব সেটার আংশিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান। তো যেমন প্রভুপাদ আরেক জায়গায় আরেকটা উদাহরণ দিয়েছে যে ট্রেনের উদাহরণ দিয়েছে। যে যখন আমরা একটা ট্রেন আ দেখি যে দূর থেকে যখন একটা ট্রেন আসতে দেখি, তো তখন আমরা কি দেখি যে ট্রেনটা থেকে যদি রাতের বেলা হয় বিশেষ করে, তো সেটা ভালো বোঝা যায় যে আমরা দূর থেকে ট্রেনের আলোটা দেখি। এখন এই দূর থেকে ট্রেনের আলোটাকেই যদি কেউ ট্রেন মনে করে, তো এইটা হবে তার ভুল ধারণা। তো সেটা ট্রেন সম্পর্কিত একটা সামান্য একটা জ্ঞান, ধারণা যে ট্রেনের এরকম আ মানে আলো আছে। তো এটা হচ্ছে কিছুটা ধারণা ট্রেন সম্পর্কিত। তার মানে ট্রেন সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না। ঠিক সেরকম যে পরম তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা আ আ ভগবানের দেহ রশ্মিত যেই ছটা, তো সেই সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে পরম তত্ত্বের সামান্য একটা ধারণা, যে আংশিক একটা অভিজ্ঞতা। তো সেই কথাই এখানে প্রভুপাদ বুঝিয়েছেন। তাই এই দর্শনকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ। অর্থাৎ পরম তত্ত্বকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে উপলব্ধি করা। আচ্ছা, এখানে অদ্বৈতবাদ যে আমরা কয়েকটা জায়গায় আরো পাবো যে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে দ্বৈত আর অদ্বৈতবাদ, যে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব আরকি, যে মানে এই জিনিসটা আমাদের কাছে একটু মানে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আবার এরকম যে যেমন সূর্যের আলো, সূর্যের আলো ধরেন একটা ছিদ্র দিয়ে বা একটা জানালার একটু মানে কোনো রকম একটু ফাঁকা আছে, একটু ছিদ্র আছে। তো সেইটা দিয়ে যখন নাকি সূর্যের আলোটা কোনো একটা তো সেই সূর্যের আলো কণা মানে একদম একটু আলো যখন ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে, ওই আলো কণাতে যেরকম সূর্যের আ আলোর মানে সম্পূর্ণ সূর্যের এরকম বৈশিষ্ট্য, সেরকম তো ওই সামান্য সেই সেম বৈশিষ্ট্যই আছে।
কিন্তু তাই বলে ওই আলোটাকে কিন্তু আমরা পুরো সূর্য বলতে পারি না। যেমন আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন হচ্ছে মনে করেন একটা সাগর। তো একটা সাগর থেকে যখন আমরা ১ মগ জল তুলে আনবো, তখন ওই ১ মগ জলের যা বৈশিষ্ট্য, এক সাগর জলেরও কিন্তু সেম বৈশিষ্ট্য, সেম গুণাগুণ ওই মগের জলের আর পুরো সাগরের জলের। কিন্তু তাই বলে আমরা ওই মগের জলকে সাগর বলতে পারি না। যে ওই ১ মগ জলকে বলতে পারি না যে এটা হচ্ছে সাগর। কিন্তু সেম বৈশিষ্ট্যই। ঠিক সেরকম যে ভগবানের যেই দেহ নির্গত রশ্মির ছটা, তো সেটা ভগবানেরই অংশ। সেটা ভগবান থেকে আলাদা কিছু না। ভগবানেরই শরীর থেকে নির্গত রশ্মিচ্ছটা। কিন্তু তাই বলে ওই রশ্মিচ্ছটাকেই ভগবান বলা যায় না। তো এটা হচ্ছে অদ্বৈতবাদ যে একই ভগবান থেকেই নির্গত কিন্তু তাই বলে এটা ভগবান না। যেমন ট্রেনের আলো, ট্রেন না। ঠিক সেরকম। তো সেটা এখানে বলা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে সবিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। শ্রী গৌর সুন্দর বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তার চিন্ময় দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেটাই আলোচনা করলাম। তেমনি পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আংশিক প্রকাশ। অন্তর্যামী বা পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় ১৫ অধ্যায়ের ১৫ নং শ্লোকে বলেছেন, সর্বস্য চাহম হৃদি সন্নিবিষ্ট। আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি। ভগবদ গীতায় আরো বলা হয়েছে, ভোক্তারম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম। অর্থাৎ তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই অধীশ্বর। তো যেটা বলেছিলাম আগে আমি যে প্রথম প্রাথমিক প্রথম সোপান হচ্ছে কি ব্রহ্মজ্ঞান। তো তারপরের সোপান অর্থাৎ দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে কি যে পরমাত্মা জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞানী প্রথম হচ্ছে কি জ্ঞানী, তারপরে যোগী যারা পরমাত্মার ধ্যান করেন। যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেন তাদেরকে বলা হয় জ্ঞানী। সেটা হচ্ছে প্রথম সোপান। আর যারা এর থেকে একটু উচ্চ স্তরে আছে, যারা ভগবান যে প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মার ধ্যান করেন বা পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাদেরকে বলা হয় যোগী। তো সেটাও এই ভগবানের আংশিক প্রকাশ। যে পরমাত্মা হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আংশিক প্রকাশ। আংশিক প্রকাশ কিভাবে? কেন আংশিক প্রকাশ বলা হয়েছে পরমাত্মাকে? কারণ আমরা জানি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রথম সাংস প্রকাশ হচ্ছে বলরাম বা শঙ্কর্ষণ। তো তারপরে প্রথম চতুর্বুহ, সেই প্রথম চতুর্বুহ থেকে আবার দ্বিতীয় শঙ্কর্ষণ। তো দ্বিতীয় শঙ্কর্ষণ থেকে হচ্ছে এই মহাবিষ্ণু বা কারণদক্ষায়ী বিষ্ণু। তো তারপরে হচ্ছে সেই কারণদক্ষায়ী বিষ্ণু যে যখন নাকি কারণ সমুদ্রে শায়িত হলো, তো তখন সেই আ আ তার যেই আ মানে প্রতিটা যেই লোমকূপ সেইখান থেকে যে কি বলে ব্রহ্মাণ্ডের যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো, সেই ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সেই কারণ সমুদ্রে এই ছোট, ছোট সরিষার দানার মতো ভেসে থাকে। তো সেইখানে ভগবান কারণদক্ষায়ী বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু রূপে এই প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডে একেকজন গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু রূপে প্রবেশ করলেন। তো তারপরে সেইখানে গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হলো। তো তারপরে সেইখানে জীবের সৃষ্টি হলো। এখন জীব তো হলো, কিন্তু জীবের চেতনা হবে কিভাবে? জীবের প্রকাশ হবে কিভাবে? ভগবান প্রবেশ না করা পর্যন্ত তো হবে না। এটা ভাগবতমে এগুলা বিস্তারিত দেওয়া আছে যে কিভাবে এই যে আমাদের যে বুদ্ধি, মন বা প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সেইগুলির প্রকাশও হয়েছে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ মানে ভগবানের মাধ্যমেই। তাছাড়া আমাদের এই যে হাত বলেন, পা বলেন প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়েছে যে ভগবান যখন নাকি ওই ইন্দ্রিয় মানে প্রবেশ করেছে। তো আমাদের এই প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে যখন নাকি ভগবান পরমাত্মা রূপে অর্থাৎ ক্ষীরোদাক্ষায়ী বিষ্ণু রূপে যখন নাকি প্রবেশ করলেন পরমাত্মা
রূপে। তো তখন এই জীবের মধ্যে চেতনা প্রকাশিত হলো। তো এইজন্যে তো তার মানে দেখেন যে সেই আ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ থেকে বলরাম, বলরাম থেকে শঙ্কর্ষণ, বলরাম বা শঙ্কর্ষণ, তো তারপরে ১ম চতুর্বুহ, তারপরে সেইখান থেকে ২য় শঙ্কর্ষণ, সেইখান থেকে আবার কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, সেইখান থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, তারপরে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মা। তার মানে কত তার যেই পরমাত্মা সম্পর্কিত যেই জ্ঞান, তাহলে সেটা কি যে পরমাত্মা হচ্ছে ভগবানের আংশিক প্রকাশ। যে কতগুলো অংশ হয়েছে। তো এর জন্যেই পরমাত্মা সম্পর্কিত যেই জ্ঞান সেটা হচ্ছে আংশিক জ্ঞান, আংশিক প্রকাশ ভগবানের। তো এইজন্যেই আংশিক প্রকাশ বলা হয়েছে। তো তারপরে এখানে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় এরকম শুধুমাত্র ১৫ অধ্যায়ের ১৫ নং শ্লোকেই যে ভগবান বলেছেন আমাদের সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন তা কিন্তু না। ভগবান গীতাতে আরো অনেকগুলা শ্লোক সম্ভবত ৭ টা শ্লোক নাকি আমার ঠিক সংখ্যাটা এক্সাক্ট মনে নাই। বেশ কিছু শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ভগবান আমাদের প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করছেন। তো সেইখানে এই ১৫ অধ্যায়ের ১৫ নং শ্লোকের কথা এখানে বলা হয়েছে। তারপরে ভগবদ্গীতায় ৫ম অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, "ভোক্তারম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম।" অর্থাৎ তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই অধীশ্বর। তেমনি ব্রহ্ম সংহিতায় ৫ম অধ্যায়ের ৩৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "অণ্ডান্তরস্থ পরমাণুশ্চয়ান্তরস্থম", ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে অবস্থান করছেন। এভাবেই পরমাত্মা রূপে ভগবান সর্বব্যাপ্ত। এই যে ব্রহ্ম সংহিতার যেই শ্লোক, ব্রহ্ম সংহিতার শ্লোক কিন্তু আমার আপনার মতো কোনো সাধারণ জীব বলে নাই। এটা বলেছেন যে ১ম শ্রেষ্ঠ জীব, ১ম জীব ব্রহ্মা। তো ব্রহ্মা সেই ব্রহ্ম সংহিতায় যতগুলা শ্লোক, অনেক শ্লোক আছে। তো সেইখানে এরকম ভগবানের স্তুতি করা হয়েছে। অনেক শ্লোকের মাধ্যমে ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছেন। তো সেই ৫ম অধ্যায়ের ৩৫ নং শ্লোকে এটা বলা হয়েছে যে ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান এবং প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে তিনি এমনকি প্রতিটা পরমাণু, অণু-পরমাণুর মধ্যেও ভগবান বিরাজ করছেন। এভাবে পরমাত্মা রূপে ভগবান সর্বব্যাপ্ত। অধিকন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্যের অধীশ্বর। কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো আমরা তো জানি, আপনারা জানেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। তো শুধুমাত্র কৃষ্ণই না, যে রাধারানীর ভাব নিয়ে, কারণ রাধারানী হচ্ছে কৃষ্ণের থেকেও বেশি কৃপালু। তো এই কারণে আমরা দেখি যে চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ যতটা না কৃপা করেছেন, কৃষ্ণ আমাদেরকে কৃপা করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা দিয়েছেন, গীতার জ্ঞান দিয়েছেন যে সেইখানে ৭০০ শ্লোক আছে। এখন ৭০০ শ্লোক পাঠ করে এবং উপলব্ধি করে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা, এটা একটু কঠিন আমাদের জন্যে। তো সেইটা যেহেতু রাধারানীর ভাব নিয়ে আসলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, আর রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণের থেকেও বেশি কৃপালু, যিনি কোনো পাত্র অপাত্র দেখেন না। কৃষ্ণ কাউকে কৃপা করতে পাত্র দেখেন, যে আমি যে কৃপা করব সেই নেওয়ার মতো তার সেই পাত্র আছে কিনা। যার পাত্র আছে তাকে কৃপা করেন কৃষ্ণ। কিন্তু যার পাত্র নাই তাকে কৃপা করেন না। এখন রাধারানী কি করেন? যে আর যার পাত্র নাই সে নিজে তাকে সেই পাত্র দিয়ে তাকে কৃপা করেন। তো সেই রাধারানীর ভাব নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু আসলেন, যে ভগবান নিজে। তো তিনি এসে কি করলেন? যে এই ৭০০ শ্লোক যে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা, উপলব্ধি করা, এটা আমাদের জন্যে খুব কঠিন। তো সেটা তিনি উপলব্ধি করে, যে এজন্য চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় মহাবদান্য অবতার। তো সেইটা উপলব্ধি করে কি করলেন? মাত্র ৮ টা শ্লোক দিলেন আমাদেরকে। যেই ৮ টা শ্লোক, তোমরা ৮ টা শ্লোক উপলব্ধি করো, ৮ টা শ্লোক জীবনে প্রয়োগ করো, তাহলে আর কিছু লাগবে না। তো সেই ৮ টা শ্লোক তো আমরা জানি, আপনারা সকলেই জানেন যে আ আ সা শিক্ষাষ্টকম
যেটাকে বলা হয়। তো সেই ৮ টা শ্লোক এবং এখানে এই যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য অর্থাৎ ভগবান, ভগবান শব্দের অর্থটা কি? যে যার মধ্যে এই ৬ টা বলি আমরা। তো এটা পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। তো তিনি হচ্ছেন ভগবান। যে এই ৬ টা বৈশিষ্ট্য কি, কি? এবং জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। তো চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যেও এই ৬ টা বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এবং বলা হয়েছে যে সমগ্র বৈরাগ্যের অধীশ্বর তিনি। তো চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী থেকে আমরা দেখি যে উনি সমগ্র বৈরাগ্যের অধীশ্বর ছিলেন। যে যেই বৈরাগ্য কৃষ্ণও দেখাতে পারেননি, সেই বৈরাগ্য দেখিয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তো কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে তাকে পূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান হচ্ছেন আদর্শ ত্যাগী। ঠিক যেমন শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি হচ্ছেন একজন আদর্শ রাজা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে সমস্ত বিধিনিষেধ নিজের জীবনে যথাযথভাবে আচরণ করার মাধ্যমে অপূর্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়ে গিয়েছেন। তো এখানে ভগবান রাম আর ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলা হয়েছে যে রাম ছিলেন যেমন আদর্শ রাজা, আহ মানে রাজ্য পরিচালনা করার জন্যে আদর্শ রাজার যেই কিরকম ভূমিকা বা কিরকম গুণাবলী থাকা দরকার। তো সেই ভূমিকা উনি দেখিয়েছেন। আর চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন কি যে আদর্শ ত্যাগী। যিনি আ আ যেই সন্ন্যাস আশ্রম যখন অবলম্বন করেছিলেন, তো তখন উনি দেখিয়েছেন যে সন্ন্যাসীর কিরকম যে অপূর্ব ত্যাগের যেই দৃষ্টান্ত, সেটা উনি জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। সন্ন্যাসী রূপে তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। যদিও কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সমগ্র বৈরাগ্যের আধার, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তো এইখানে একটা প্রশ্ন আপনাদের মধ্যে থাকতে পারে। আমার মধ্যে ছিল, আপনাদের মধ্যে প্রশ্নটা জেগেছে কিনা আমি জানি না। যে এই যখন নাকি আমি চৈতন্য চরিতামৃত ১ম পাঠ করি, তো তখন এই লাইনটা পড়েই আমার প্রশ্ন জেগেছিল। যে যদি এখানে বলা হয়েছে যে যদিও কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। তো এখানে বলা হয়েছে যে কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাহলে এই যে ইসকনে আমরা দেখি যে এত সন্ন্যাসী আছেন, তো তারা তাহলে কেন সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেছেন? কেন সন্ন্যাস আছেন? তো এই প্রশ্নটাই আমার মনে জেগেছিল ১ম যখন আমি চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করি। তো এটা। তো তারপরে আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম প্রভুদেরকে। তো তখন আরকি এই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী আর একদণ্ডী সন্ন্যাসীর কথা বলেছিল যে যারা ইসকনে আছেন তাদের দেখবেন যে যারা সন্ন্যাসী তাদের হাতে যেই দণ্ড থাকে, ওইটা আমরা দেখি যে দণ্ডের মাথায় আরেকটা মানে দণ্ড ছোট যে দণ্ড আরকি লাগানো থাকে। তো তার মানে ওইখানে ৩ টে দণ্ড আছে। তো এরা হচ্ছে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। অর্থাৎ এরা হচ্ছেন যে সন্ন্যাস আ বিষয়টা এখানে এরকম যে তারা মানে নিজের পুরো জীবনটাকে তখন যেই বাকি জীবনটাকে তারা একদম পুরোপুরিভাবে প্রচারণার জন্যে লাগিয়ে দেয়। তো তখন প্রচার করাটাই হচ্ছে তার একমাত্র ব্রত। তো যেমন আমরা এই যে জননিবাস প্রভুর দেখি যে এই যখন নাকি মায়াপুরী মিত্ররূপ প্রভুর কাছ থেকেই শুনেছি যে এই জননিবাস প্রভু, তো এরকম আছে আরো প্রভুরা আছেন। তো যারা নাকি যে ভগবানের পূজার প্রতি, ভগবানের সেবার প্রতি যে নৃসিংহদেবের বা রাধা মাধবের সেবার প্রতি এতটা আসক্ত বা এতটা তাদের কাছে তারা মানে এতটা কি বলে যে ভালোবাসেন এই সেবা করতে যে নৃসিংহদেবের বা রাধা মাধবের, যে তারা নিজেরা সেই সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেও তারা সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। যে শুধুমাত্র যেহেতু সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করার পরে পূর্ণভাবে তারা একদম প্রচারেই নিয়োজিত থাকবেন। যে প্রচারই হচ্ছে তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হবে। তো এই তখন আর এই ভগবানের
সেবা পূজা করতে পারবেন না। কারণ প্রচারই তাদের একমাত্র ব্রত। বিভিন্ন জায়গা তাদের ভ্রমণ করতে হবে এবং প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। তো এইজন্যে জননিবাস প্রভু তো এরকম কয়েকজন প্রভু তারা সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। যে ভগবানের সেবা পূজা করার জন্যে। তো সেই থেকে আরকি আমি এই পার্থক্যটা বুঝতে পারলাম। তো এই কেউ তাকে অনুকরণ করতে পারে না। তবে যতটা সম্ভব তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। যে অনুকরণ আর অনুসরণ, তো এই ২ টে শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। তো কেউ তাকে অনুকরণ করতে পারে না। যে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলেছে। এখন অনুকরণ করা কি? যে সে যা করছে সেইটা করা। আর অনুসরণ করা কি? যে তিনি যা করতে বলছেন সেইটা করা। সেটা হচ্ছে অনুসরণ আর অনুকরণ। যেমন আমরা যদি কেউ আ কৃষ্ণকে যদি অনুকরণ করতে যাই, তো তাহলে কি দাঁড়ায়? যে কৃষ্ণ তো অনেকে বলে না যে কৃষ্ণ লীলা করেছিল, রাসলীলা করেছিল। তো আমরাও রাসলীলা করি। তো কৃষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণকে অনুকরণ করতে যাই। তো এরকম অনুকরণ করতে গেলে তো তখন কৃষ্ণ তো ওই বাম হাতের যেই কনিষ্ঠ আঙ্গুল সেটার উপরে গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তো সেইটাও তখন করতে হয়। যে না তাহলে তো কৃষ্ণ তো গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তাহলে তোমরাও গিরি গোবর্ধন ধারণ করো বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপরে। তো তাহলে বোঝা যায় যে না কৃষ্ণকে অনুকরণ করা সম্ভব না। তো সেইটা হচ্ছে অনুকরণ করা যে ভগবান যা মানে কেউ যা করেন সেটা করার যেই চেষ্টা সেটা হচ্ছে অনুকরণ। আর অনুসরণ হচ্ছে তিনি যা বলেন সেটা যে তিনি যা নির্দেশ দেন সেটা করা। তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুকরণ কেউ করতে পারে না। যে চৈতন্য মহাপ্রভু যা করে গেছেন কারণ উনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান। এখন ভগবান যা করে গেছেন এটা তো সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে তো তাহলে পার্থক্য থাকতো না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা করা সম্ভব না যেহেতু, তো এইজন্যে তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করাও উচিত না। কিন্তু তার অনুসরণ করা উচিত। তিনি যা নির্দেশ দিয়েছেন করার জন্যে সেই মতো কর্ম করা উচিত। যারা এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণে অযোগ্য, শাস্ত্রে তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে এই আশ্রম গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ঐশ্বর্যের মতো বিরাজমান। তাই তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্বের চরম প্রকাশ। তো এই ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা হয়েছে, সেটা বলা হয়েছে কি প্রথম সোপান। তো তারপরে পরমাত্মা সম্পর্কিত যে জ্ঞান, সেইটা বলা হয়েছে আংশিক প্রকাশ। আর চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয়েছে যে পরম তত্ত্বের চরম প্রকাশ। অর্থাৎ চরম প্রকাশ বুঝতেই তো আমরা পারছি যে একদম শ্রেষ্ঠ স্তর, শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে সেটা হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তার চেয়ে মহৎ কেউ নেই, এমনকি তার সমকক্ষও কেউ নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, মত্তঃ পরতরম নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। হে ধনঞ্জয় অর্থাৎ অর্জুন, আমার থেকে তর কোনো তত্ত্ব নেই। এভাবেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে পরতর তত্ত্ব আর কিছুই নেই। যেহেতু চৈতন্য মহাপ্রভু আর কৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তো গীতায় যেহেতু ভগবান বলেছেন যে মৎষ্টতর আর কিছু নেই। অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর থেকেও শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। যারা জ্ঞানের মাধ্যমে পরম তত্ত্বকে জানার চেষ্টা করে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। আর যারা যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে পরম তত্ত্বকে লাভ করতে চায় তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মা। তো যেটা আমি আগেই বলেছি যে যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাদেরকে বলা হয় জ্ঞানী, অর্থাৎ তারা জ্ঞানের মাধ্যমে পরম তত্ত্বকে জানার চেষ্টা করে। আর যারা পরমাত্মার উপাসনা করে তাদেরকে বলা হয় যোগী, অর্থাৎ তারা যোগ সাধনা করে যে পরম তত্ত্বকে লাভ করতে চায়। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন তিনি ব্রহ্ম উপলব্ধি ও পরমাত্মা উপলব্ধি এই দুটি স্তরই অতিক্রম করেছেন। কারণ পারমার্থিক জ্ঞানের চরম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবান উপলব্ধি।
তো এই সম্পর্কে ভাগবতমেও বলা হয়েছে, এই সম্পর্কে গীতাতেও বলা হয়েছে যে ভাগবতমে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি, যে তিনটা উপলব্ধি আছে। তো যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হচ্ছে ভগবান উপলব্ধি। তো আবার গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে এই জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত, এই মানে তিন প্রকার ব্যক্তি ভগবানের উপাসনা করে, কিন্তু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যিনি ভক্তিযোগী, তিনি, অর্থাৎ চরম উপলব্ধি হচ্ছে উপলব্ধি। পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময়, সৎ সৎ চিত আনন্দ, এখানে তিনটা শব্দ একসাথে বলা হয় সচ্চিদানন্দময়, যে পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপই হচ্ছে তার পূর্ণ প্রকাশ। সৎ অর্থাৎ নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময়, চিত, চিত শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানময়, সৎ চিত আনন্দময়, আনন্দময় তো বুঝতেই পারছি, তার মানে ভগবানের যে সাকার প্রকাশ সেটা হচ্ছে নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, তার পূর্ণ প্রকাশ। পরম পূর্ণের সৎ উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করা যায়, এবং চিত উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই দুইটি আংশিক উপলব্ধির কোনোটির দ্বারাই পূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায় না। এই আনন্দের উপলব্ধি ব্যতীত পরম তত্ত্বের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকে। দেখেন যে খুব কত সুন্দর লিঙ্ক একটা আরেকটার সাথে। বলা হয়েছে কি সৎ, চিত, আনন্দময়। সৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান, যে জিনিস ব্রহ্মের জ্ঞান, যে উপলব্ধি সেটা হচ্ছে সৎ উপলব্ধি। আর জ্ঞানময় মানে চিত, চিত হচ্ছে কি পূর্ণ জ্ঞানময়, অর্থাৎ পরমাত্মার যে উপলব্ধি সেটা হচ্ছে চিত উপলব্ধি, এবং সৎ চিত আনন্দময়। তো এই দুইটার মধ্যে কিন্তু আনন্দ নাই, কিন্তু যখন নাকি এটার সাথে আনন্দ যুক্ত হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, সৎ চিত আনন্দময়, সেটা হচ্ছে ভগবানের যে পরম তত্ত্বের যে পূর্ণ উপলব্ধি। তো কোনো কিছুর মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে অর্থাৎ প্রাণ না থাকে, তাহলে কিন্তু সেটা পূর্ণ হয় না। যেমন যে রাধারানী হচ্ছে কি যে ভগবানের লাদিনী শক্তি, অর্থাৎ বলা হয় যে ভগবান একটা হচ্ছে কি যে কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণের লাদিনী মানে কি আনন্দ প্রদায়িনী শক্তি। তো আনন্দকে যদি বাদ দেওয়া হয় তো তখন সেটার মধ্যে কোনো প্রাণ থাকে না, এরকম আর কি বিষয়টা। ঠিক সেরকম যে সৎ চিত আনন্দময়, তো আনন্দটা যদি বাদ দেই তাহলে সৎ আছে, চিত আছে, জ্ঞানও আছে, পরমাত্মা উপলব্ধিও আছে, কিন্তু আনন্দ যতক্ষণ না থাকে সেটা পূর্ণ হয় না। তো সেই পূর্ণ উপলব্ধিটা হচ্ছে সচ্চিত আনন্দময়, যেটা পরমেশ্বর ভগবানের যে পূর্ণ প্রকাশ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকটি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রণীত তত্ত্ব সন্দর্ভের একটি উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। তত্ত্ব সন্দর্ভের নবম খণ্ডে বলা হয়েছে যে পরম তত্ত্ব কখনো কখনো নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপেও উপলব্ধ হন, যা চিন্ময় হলেও পরম তত্ত্বের আংশিক প্রকাশ মাত্র। বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তিনি সমস্ত জীবের পরম প্রেমাস্পদ। তো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখেন যে এখানে কি বলা হয়েছে যে বৈকুণ্ঠের অধিপতি। তো আগে যার যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি আর পরম কি বলে পরমাত্মার উপলব্ধি, সেটা তো আগে আলোচনা হয়েছে। তো এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট, যে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ নারায়ণ, আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। এখন নারায়ণ কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ, তো সেটা তো আমি আগেই বললাম যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে বলরাম, বলরাম থেকে প্রথম চতুর্বহ, তারপরে হচ্ছে বিষ্ণু বা নারায়ণ। যে নারায়ণ আর হচ্ছে কৃষ্ণ, এদের মধ্যে কিন্তু গুণেরও পার্থক্য আছে, যে নারায়ণ আর কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য তো একই আমরা জানি। তো নারায়ণ আর কৃষ্ণ একই, একজনই, কিন্তু তার মধ্যেও একটু পার্থক্য আছে। সেটা কি রকম, যে এখানেই তো বলাই হয়েছে যে নারায়ণ হচ্ছে কৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ। যে কিরকম ধরেন একজন জাজ, মানে জজ, একজন জজ যখন নাকি তার
আ কোর্টে থাকে যখন নাকি, সে তখন কিরকম থাকে একটা অফিসিয়াল একটা ফরমাল একটা অবস্থায়। যে তার কথাবার্তা মানে সকলের সাথে তার আচার-আচরণ একটা অফিসিয়াল ভাব থাকে। তার মধ্যে একটা গুরু গাম্ভীর্য ভাব বজায় থাকে। কিন্তু সেই জাজ যখন নাকি তার বাড়িতে আসে, তো তখন তার মানে চেহারাটা, তার আচার-আচরণটা অন্যরকম হয়ে যায় না? যে সে তার নাতি-নাতনি বা ছেলেপুলে তাদের সাথে গল্পগুজব করছে, তাদেরকে খাইয়ে দিচ্ছে, কেউ তার ঘাড়ের উপরে উঠছে। এরকম একটা মানে তখন আর গুরু গাম্ভীর্য ভাব থাকে না। তখন থাকে একটা আনন্দময় একটা ভাব। মানে সে একদম কি বলে যে একটা তার নিজের সরল প্রকাশ। তো সেই রকম যে কৃষ্ণ এবং নারায়ণ যে না বৈকুণ্ঠে না বৈকুণ্ঠ হচ্ছে কি যে তার অফিসিয়াল একটা জায়গা। সেখানে সে নারায়ণ রূপে যে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ রূপে বিরাজ করেন। আর কৃষ্ণ হচ্ছেন যে কৃষ্ণের কাজ হচ্ছে শুধু বাঁশি বাজানো। যে আনন্দ শুধুমাত্র আনন্দ আ করা। যে কৃষ্ণ কিন্তু আর কোন কাজ করেন না। যে আমরা এই যে দেখি না যে কৃষ্ণ যখন নাকি বৃন্দাবনে এত অসুর ধ্বংস করেছেন তো সেইখানেও আ বলে থাকেন যে আচার্যরা বলে থাকেন যে এটা আসলে এই মানে ব্রজের কৃষ্ণ আর হচ্ছে মথুরার কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কি ব্রজের যেই কৃষ্ণ তিনি শুধু বাঁশিই বাজান। তো তার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আনন্দ করা। যে ভক্তদেরকে আনন্দ দেওয়া আর নিজেও আনন্দ পাওয়া কৃষ্ণের কাজ। আর যেই আ মথুরায় যেই কৃষ্ণ যিনি কংসকে ধ্বংস করেছিলেন বা যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি ছিলেন যে কৃষ্ণের প্রকাশ। তো এরকম নারায়ণ আর হচ্ছে আ উম কৃষ্ণের মধ্যে এরকম আরকি পার্থক্য আছে। একই কিন্তু তারপরেও একটু পার্থক্য আছে। যেই ৬৪ টা গুণ সেটা হচ্ছে এই নারায়ণের মধ্যেই সরি কৃষ্ণের মধ্যেই আছে। যেই পরের যেই ৪ টে গুণ সেটা এই কৃষ্ণের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। হরে কৃষ্ণ। তো এইখানেই তাৎপর্য সমাপ্ত।